हेलो फ्रेंड्स, अपेक्षा ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों स्वागत है। मित्रों, जवाहर नवोदयना फॉर्म हाल भरवाना चालू है। एक वीडियो आपणे आप्यो फॉर्म भरवा बाबते कि भाई शू शू डॉक्यूमेंट केवी रीते बधी माहिती आपी, छतां पण अमुक मित्रोना फोन आवे छे तो एना प्रश्नोनुं समाधान बीजा पण मित्रोना थई जाय अने मने ए बाबते कॉल न करे बीजा। तो आज वीडियो पूरो फक्त 5 मिनिट जोशो। ओके मित्रों, आ धोरण जो बात करिए तो आ 5 में तमारू बाळक अभ्यास करतुं हशे मित्रों, तो आ फॉर्म नवोदयना भरी शकाय। बीजું मित्रों, धोरण 8 में एक्जाम आवे छे तो आ बाबते जीतू सर धोरण 8 નું नवोदय करावे छे एवो प्रश्न तमने कोई पूछे तो ना, આપણે ધોરણ 5 માં જ કામ કરીએ છીએ। ધોરણ 8 માટે જ્ઞાન સાધનાની એક્ઝામ છે એની આપણે તૈયારી કરાવશું અને એનએમએમએસ બેયનું કોમ્બો સરખો છે એટલે। તો મિત્રો પ્લીઝ તમે કોઈ 8 વાળા બાળક હોય તો એને મારા નંબર ન આપો, ન મને ફોન કરાવડાવો। ઘણી વખત તમે શું કરો, કોઈ મિત્રને કહો કે અપેક્ષા જ્ઞાન કી વાળા જીતુ સરને ફોન કર, બધું આપી દેશે। અરે ભાઈ, આ હેલ્પલાઇન નંબર છે જીતુ સરના, તરત તમે નંબર આપો ને એ ભાઈ મને ફોન કરે। मित्रों, तमने ख्याल नहीं हो, मारी परिस्थिति 33 जिला है गुजरातना, रोजना 20 फोन आवे तो 20 व्यक्ति ने मारे मित्रों जवाब देवा पड़े अने एक व्यक्ति एक मिनिट नहीं 5 मिनिट मारी बगाड़े। अत्यारे मित्रों पर्यावरण टॉपिक ए थयो तो मारे मारू विचारवानुं थिंकिंग छे पर्यावरण पर तमने शुं कंटेंट आपू। नवरात नथी मने, हूँ तमारा माटे सांजना समये विचारी अने ए टॉपिक्स क्रिएट थाय अने तैयार करीए अने तमारा माटे विडियो आपीए। अमुक टॉपिक निकली गया एनु आपणे मनोमंथन करीए छीए। एक्जाम रिलेटेड तमने तैयारी पाछुं फ्री होय छे एटले मित्रों फ्री होय छे, पाछो मफत फोन थाय, सीधा तमे घुमेडी दो, जाओ जीतू सर ने फोन करो। एटले कोई पण बाळक, कोई पण वाली, कोई मित्रों तमे कई सामेवाळाने मेसेज पास करो तो ए पास करता पहला एवुं विचारो कि तमे जीतू सर ने फोन न करो, एनो आ विडियो जोई ल्यो। विडियोनी अंदर एक एक बाबत तमारी समजावेली हशे। सामान्य बाबतथी कोई एवी बाबत नहीं होय कि तमने विडियो में ना, पर हाँ तमारे 10 मिनिट नो विडियो धीरजथी जोवो पड़े। तमारी पासे 10 मिनिट तमारा बाळक माटे नथी अने जीतू सर ने फोन थी घुमेरे चढ़ावा छे तो आ खोटी बाबत छे। आ एक मने नथी गमतुं। जे पण वाली पेला विडियो जोवे न समजाय एवा क्रिटिकल प्रश्न हशे, हूँ तमारी सामे आजे कहीश के कोई वाली छे गुजरात में जॉब करवा बिहार थी आव्या छे, एनु बाळक अहींया ज भणे छे तो एना फॉर्म भरवा माटे आ क्रिटिकल प्रश्न कहेवाय। ओके, तो अमुक ज्ञाति छे एना आधारे कंईक प्रश्न निकळतो होय तो एनो आज सोल्यूशन आपणे करीए। तो अमुक अमुक प्रश्नों माटे मित्रों अमुक प्रश्नोनो जवाब मारी पासे न होय तो तमे तमारा नवोदयमां पूछी शको छो, जे ते जिल्लानी नवोदयमां होय माहिती होय क्लार्क होय, केम के नवोदयना फॉर्म भरवा बाबते ए ज लोकोमां जागृति लाववानुं काम जे ते जिल्लाने नवोदयनुं छे। आपणे तो भणाववानुं काम मित्रों मारुं छे, वहीवटी काम मारुं नथी। एक स्पष्टता कही दो, वहीवटी बाबते फॉर्म भरवामां काई भूल थाय अने बाळकनुं रिजेक्ट थाय पास थया पछी त्यारे अफसोस मने बी थाय। એટલે અત્યારથી કહું છું તમે તમારી કક્ષાએ ત્યાં તપાસ કરી અને તમે નક્કી કરીને ફોર્મ ભરો। હું તમને ડોક્યુમેન્ટ જે તે વસ્તુઓ છે હું તમને આજે શેર કરું છું ભાઈ। આ રીતે આ પીડીએફ આપણે ગ્રુપમાં શેર કરી છે। તો બાળકનું મિત્રો શાળાનું નામ છે, આ જે તે શાળાનું નામ એને ખબર હોય આ વિગત એની પાસે લખવાની। આ એટલા માટે ફોર્મ મેં બનાવ્યું છે કે ભાઈ આપણા બાળકનું ફોર્મ આપણી પાસે રજીસ્ટ્રેશન નંબર વળી આપ્યો, આ જ્યારે ફોર્મ ભરાઈ જાય ને પછી મિત્રો શાળામાં રાખવા માટે તમારી પાસે આ ફોર્મ ભરાઈ ગયું પછી ફોર્મ ભર્યા પછી રજીસ્ટ્રેશન નંબર હોય અહીં લખવાનો। ફોર્મ ભર્યા પછીની વાત છે, નવોદયનું ફોર્મ ભરાઈ ગયું ઓનલાઈન પછીની વાત છે। આ આપણા માટે વિગત છે સાચવવા માટેની। એટલે આ કાંઈ ક્યાંય રજીસ્ટ્રેશન નંબર ક્યાંય કરવાનો અત્યારે વળી આ ક્યાંથી શાળાનું નામ લખે, વિદ્યાર્થીનું નામ, નામની અંદર મિત્રો તમારું આધાર કાર્ડમાં બાળકનું નામ છે, અથર્વ ભાઈ લખ્યું તો ભાઈ લખો, કુમાર લખ્યું તો કુમાર લખો, જે રીતે તમને શાળામાં નામ લખેલું છે એ જીઆર મુજબ। હું તમને પૂછું છું જીઆર મુજબ લખો તો બી ચાલે, આધાર કાર્ડ મુજબ કરો તો બી ચાલે। ઓકે, વિદ્યાર્થીનું નામ, માતાનું નામ, પિતાનું નામ, રહેઠાણનો તાલુકો, જો અહીંયા રહેઠાણનો તાલુકો પૂછું છું। હવે તમારું બને સમજો કે આ ઉદાહરણ સાથે તમને સમજાવું છું, સ્પષ્ટતાથી તમે સમજી લેજો। ओके, उदाहरण तमने एटला माटे आपું છું રાજકોટ જિલ્લાનું કોઈ બાળક છે, હું સમજાવું છું। આ રાજકોટનો સરહદી જિલ્લા કયા કયા તો રાજકોટની બાજુમાં એક આવે છે આ જૂનાગઢ, એક આવે છે પોરબંદર,
એક આવે છે જામનગર. ઉદાહરણ આપું છું, કોઈ ઉદાહરણ આપું તમે આને બહુ ચોકસાઈથી ન સમજતા. બાળકનો રહેઠાણનો જિલ્લો કયો છે મિત્રો? બાળકનો રહેઠાણ માતા પિતા ક્યાં? તો રાજકોટમાં છે. ઓકે, હવે કોઈ બાળક રાજકોટ જિલ્લામાં રહે છે પણ એનું બોર્ડર મિત્રો રાજકોટની આ બોર્ડર હોય એની બોર્ડરની બાજુની 10 કિલોમીટર, હું બોલું છું 10 કિલોમીટર એરિયામાં પોરબંદરનો કુતિયાણા લાગે પડે. ઉદાહરણ મિત્રો, દરેક જિલ્લાના સરહદના જિલ્લા હશે, તાલુકા હશે. ઓકે, રાજકોટની અડીને જ પોરબંદર જિલ્લો છે તો પોરબંદરનો કુતિયાણા તાલુકામાં 10 કિલો, રાજકોટથી કેટલા કિલોમીટર બોલું છું? 10 કિલોમીટરને એરિયામાં એ કોઈ શાળામાં અભ્યાસ કરે છે, રહે છે રાજકોટમાં, ભણે છે પોરબંદર જિલ્લામાં. જો સમજો સ્પષ્ટતાથી બધી બાબતો. એને નક્કી કરેલો એરિયો કેટલો છે? 10 કિલોમીટરના એરિયામાં આવતો હશે બાળક, તો મિત્રો એનું ફોર્મ ભરતી વખતે રહેઠાણનો અને અભ્યાસનો તાલુકો અલગ અલગ આવશે. રહેઠાણ રાજકોટમાં, અભ્યાસ પોરબંદરમાં કરે છે, તેનું નવોદયનું ફોર્મ પોરબંદરથી ભરાશે. આવા વખતે મિત્રો તમારે ગાઈડન્સ તરીકે જે તે જિલ્લાના નવોદયે પૂછી લેવાનું થાય. ઓકે, હવે પછી મારી પાસે ફોન આ બાબતે ના આવે, નવોદયે પૂછી લ્યો. નવોદયે એવું કીધું છે, નવોદયે જે ફર્સ્ટ ફેક્ટરમાં વાત કરી એ તમને કહી દઉં કે તમે રહેઠાણના તાલુકાથી ભણતરનો તાલુકો 10 કિલોમીટર, તો બેની વિગત તમારે નાખવાની થશે, અલગ અલગ હોય તો. આવા કિસ્સા 5% નીકળે, બધાને નહીં નીકળે, એટલે આ બધા માટે નથી. ઓકે, તો તમારા બાળક જે જિલ્લામાં ભણે છે એ જિલ્લામાં નવોદયનું ફોર્મ ભરાશે. ક્યાં? પોરબંદરથી તમારું ફોર્મ ભરાશે. નવોદયનું ફોર્મ કયા જિલ્લામાંથી ભરાશે? રહેવાનું રાજકોટમાં, નવોદયમાં ભણવા માટે પોરબંદર જવું પડશે. ઓકે, તો આ કેસ કોને લાગુ પડે છે? સરહદી મિત્રો બોલું છું, સરહદની નજીકનો જે ઓકે તાલુકો જિલ્લો હશે અને બીજા જિલ્લા સાથે જોડાયેલા હશે એના માટે આ વસ્તુ લાગુ પડે છે. તો એક બાબત આ તમે સ્પષ્ટતાથી તમે સમજી લીધી હશે. ઓકે, જે બાળક જે જિલ્લામાં રહે છે, સમજો કે તમારું બાળક રાજકોટ જિલ્લામાં જ ભણે છે અને રાજકોટમાં રહે છે, તો એના માટે કઈ રહેઠાણનો તાલુકો અને રહેઠાણના જિલ્લાની કઈ વિગત કઈ છે, અને રાજ્ય તો ગુજરાત બધાનું છે. ઓકે, આટલી વસ્તુ તમને સમજાઈ ગઈ. આ કોના માટે છે? જે સરહદ, હજુ બોલું છું, જિલ્લાની બોર્ડર ઉપર ગામડા છે, અભ્યાસ બીજા જિલ્લામાં તાલુકામાં, બીજા જિલ્લાના તાલુકામાં કરે. અહીં કુતિયાણા વાળા છે, ઘણા જુનાગઢ સાથે જોડાયેલા છે, જુનાગઢની અંદર અભ્યાસ કરે છે, ભણવા માટે જુનાગઢના. ઓકે, તો આ બાબત તમારે સમજવાની છે. જન્મ તારીખ છે, ઈમેલ આઈડી છે ને મોબાઈલ નંબર. ઈમેલ આઈડી તમારા પિતાજીનું નાખી દેવાનું થાય છે. પછી જાતિમાં સ્ત્રી પુરુષ. મિત્રો બાળક જ્યારે ફોર્મ ભરો છો ત્યારે છોકરો હોય તો બોયઝ, છોકરી હોય તો ગર્લ્સ, આ બે બાબતમાં ખાસ. અને હવે આવે છે કેટેગરી. મિત્રો આ એક દર વખતની જેમ આ વખતે પણ કેટેગરી એક સળગતો પ્રશ્ન, મને ફોન આવે મિત્રો. હવે તમે પહેલી વાત કહું કે તમે કેન્દ્રમાં આવો છો, હવે પાછું જો તમને ઓબીસી માં તમે લાભ લેવો છે, ઓબીસી, હવે ઓબીસી માં તમારે લાભ લેવો છે કેટેગરીનો, તો તમારે કેન્દ્રની યાદીમાં, હું બોલું છું કેન્દ્રની યાદીમાં ઓબીસી માં આવતા હોય તો એ ઓબીસી નું નોન ક્રિમિનલ વાળું સર્ટિફિકેટ કહેવાય છે, જે જાતિનું. મિત્રો જાતિનો દાખલો ઓબીસી નો જે સરકાર દ્વારા ઇંગ્લિશમાં કાઢીને આપે છે, હું બોલું છું સ્પષ્ટ, અંડરલાઈન કરો, અંગ્રેજીમાં જે નીકળે છે જાતિનો દાખલો, જે તે તાલુકામાં અથવા જિલ્લામાં નીકળશે. ઓકે, જાતિનું દાખલા માટે તમારે જે તે કચેરીમાં જિલ્લામાં જવાનું, તમારે ઇંગ્લિશમાં નીકળે. ઓકે, અને ગુજરાતીમાં નહીં, અંગ્રેજીમાં જ નીકળે તો જ કેન્દ્રની યાદીમાં હશે. તમે ફોર્મ ભરો છો, ઓકે, ત્યારે ઓબીસી નો લાભ લેવો છે, એસસી એસટી નો લાભ લેવો હોય તો તમારે મિત્રો ખાસ અંગ્રેજીમાં દાખલો અપલોડ કરવાનો થાય, પહેલી બાબત. ઓકે, હવે બીજો, ઘણા પૂછે કે બાળકનો અપલોડ કરવો કે પિતાજીનો. હવે આ એક પ્રશ્ન આવ્યો, બાળક અને પિતાજી. મિત્રો જેનો એનો નાખી દો. જો બાળક પિતાજીનો હોય ઓબીસી નો દાખલો, તો પિતાનો એડ અપલોડ કરજો. ઓકે, પિતાજીનો. હવે પિતાજીનો કરતા બાળક કે મારો છે, હાલો તો બાળકનો નાખો, કોઈ આમાં ઇસ્યુ નથી. હવે આ બાબતે મને ફોન ન કરે, અપલોડ બાબતે, જાતિના દાખલા. હવે જાતિ તમે કેન્દ્રમાં આવો છો કે નહીં, ઉદાહરણ તમને મેં આપી વાત કે રાજગોર બ્રાહ્મણ ગુજરાતમાં ઓબીસીમાં છે પણ કેન્દ્રની યાદીમાં ઓબીસીમાં નથી, તો આ બાળક રાજગોર બ્રાહ્મણનું કોઈ બાળક હશે, એ નવોદયનું ફોર્મ ભરે તેને એને ઓપન કેટેગરીમાં ભરવાનું, જનરલ. ઓપન એટલે જનરલ કેટેગરીમાં એને ફોર્મ ભરવાનું થશે, કેમ કે દાખલો એનો છે નહીં, કેન્દ્રની યાદીમાં નથી. હવે દર વખતની જેમ
નવોદય પાસ થાય ત્યારે જાતિનો દાખલો માંગતા, પણ આ વખતે મિત્રો ફોર્મ ભરો છો એમાં માગે છે. મિત્રો ફોર્મ બદલાઈ ગયું છે, ફોર્મ ની અંદર જ માંગ્યો છે અપલોડ કરવાનો. ઓકે, બીજું શાળામાંથી ઓલું સહી સિક્કા વાળું ફોર્મ એ નીકળી ગયું છે. એટલે કોઈ મને એ બાબતે પણ ફોન ન કરે કે શાળાની ઓલું મને ફોર્મેટ આપો, અમારા બાળકનું નામ, અમારા બાળકનો જિલ્લો, નામ ને જન્મ, બધું વિગત મિત્રો બધી શાળામાંથી સિક્કો મારીને આપણે અપલોડ કરતા હતા ફોર્મ, એ બધું નીકળી ગયું છે. એ છે જ નહીં. શાળામાંથી કોઈ ફોર્મ લેવાનું નથી અને એ અપલોડ કરવાનું, આ ફોર્મ લઈ અને ભરવાની અપલોડ, એ બધી બાબતો નીકળી ગઈ છે. એટલે એક દીવા જેવી રીતે તમે લખવું, અંડરલાઈન કરો કે આ બાબત હું કોઈ મને ફોન ન કરે કે શાળામાંથી કયું ફોર્મ સહી સિક્કા કરાવવાના છે. ઓકે, શાળાને તમે તમારી રીતે સાયબર કાફેમાં ઘરે બેસીને કાંઈ કોઈને પૂછ્યા વગર તમે ભરી શકો છો. આમાં કોઈ શિક્ષકની સહીની જરૂર નથી આમાં. ઓકે, ફોર્મ ભરવાનું. હા, તમારે જોશે તમારો જાતિનો દાખલો. ફરીવાર બોલું છું, કેન્દ્રની યાદીમાં આવો છો તો એ ઓબીસી નો દાખલો તમે કઢાવી લ્યો. કેમ કે મિત્રો આના માટે રોજના 20 માંથી મિત્રો 19 ફોન મને આના આવે છે. 20 માંથી 19 ફોન આ કેટેગરી વાળાના આવે છે. એટલે મારો અનુભવ છે, હવે મારો આ બાબતથી હું થાકી ગયો છું. ઓકે, હવે આ વર્ષે એક નવી અપડેટ આવી છે EWS. હવે આ જે જનરલ કેટેગરી છે, ઓકે, જનરલ ઓકે આવતા હતા, પણ આર્થિક રીતે પછાત હોય એની ક્રાઇટેરિયા સરકારે નક્કી કર્યા છે. EWS જે પ્રમાણપત્ર છે સરકાર આપે છે, એમાં અંગ્રેજીમાં કે ગુજરાતીમાં એવું કાંઈ છે નહીં. કેન્દ્રમાં જાવ કે ગુજરાત સરકાર આપે એવું કાંઈ નથી. એ તમારા પિતાજીનું EWS. મિત્રો હવે અહીંયા પાછું આ બીજી વિગત. હવે ઓબીસી વાળાનું SC ST પતી ગઈ. હવે આપણે વાત કરવી છે EWS ની. EWS આજે સરકાર દ્વારા નવી અપડેટ ને નવા ફોર્મમાં નવી અપડેટમાં EWS આવ્યું છે. એ મિત્રો એ ફોર્મ કોનું, તો પિતાજીનું નીકળે. તમે આર્થિક રીતે સવર્ણ જ્ઞાતિના લોકો હોય અને આર્થિક રીતે 8 લાખ અમુક ક્રાઇટેરિયા છે, નીચે છે, અમુક જમીન છે, પછી મજૂરી કરતા હશે અને એના પોતાના સંતાનને ભણાવવા માટે અમુક આરક્ષિત 10% જે આપેલું વાત છે, ઓકે, સરકાર દ્વારા, તો એ EWS નું ફોર્મ સલટી છે એ પિતાજીનું નીકળે. બાળકનું EWS નું ન નીકળે અત્યારે હાલ. તો બાળકનું નીકળતું હોય તો મને કોઈ ઇસ્યુ નથી, બને ત્યાં સુધી પિતાજીનું હોય છે ને પિતાજીનું અપલોડ કરવાનું હોય છે. કેમ કે પિતાજીની વાર્ષિક આવક મુજબ આ નીકળે અને બાળકનું નીકળતું હોય તો નીકળે તો એ અપલોડ કરો. પણ પ્રાથમિકતા મેં બોલ્યો છું પેલા પિતાજીનું, પછી તમે હવે આમાં બીજો પ્રશ્ન મને કરો તો ખબર પડે નહીં. તો કે આ એક બાબત EWS નું આવ્યું છે. ઓકે, પછી બીજી બાબત આપણે સમજી લઈએ હવે કે ભાઈ પરીક્ષાનું માધ્યમ. હવે આ માધ્યમ મારો પ્રશ્ન એ પણ ઘણા બધા માધ્યમ તમે ગુજરાતી લખ્યું તો તમારું બાળક ગુજરાતીમાં આવશે. ઓકે, હવે કોઈ અંગ્રેજી લખ્યું ઇંગ્લિશ માધ્યમ તો તમારા બાળકનું પેપર કેમાં આવશે? ઇંગ્લિશમાં આવશે. કોઈ મરાઠી લખ્યું તો તમારા બાળકનું પેપર કેમાં આવશે? મરાઠીમાં. હવે બીજો પ્રશ્ન, તમારું બાળક અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણે છે અને પરીક્ષા ગુજરાતીમાં આપવી છે. મારો ખુદના બાળકને મેં એક અખતરો કર્યો, ભણતો તો ઇંગ્લિશ મીડિયમ CBSE બોર્ડમાં, મેં એને ગુજરાતી માધ્યમમાંથી પરીક્ષા આપી. હા, મારે થોડી મહેનત પડી અથર્વ પાસે, કેમ કે અમુક શબ્દો, અમુક ભાષા, અમુક ભાષાના જે ઓલી બાબત હોય, બાળકમાં અંગ્રેજીમાં ભણતું બાળક છે ને એટલો ગુજરાતીમાં નથી, ભાષા પ્રત્યે એટલું એનું પ્રભુત્વ ન હોય. પણ અમે અખતરો કરી ટ્રાય કરી અને એને ભણાવવા માટે મહેનત કરી ત્યારે એ સમજો ને થયો અને નવોદયમાં એનું સિલેક્શન થયું. પણ દરેક વ્યક્તિ એટલો સમય ન આપી શકે. હવે તમારા બાળકને રોંઢો થયો, સૂર્યાસ્ત એટલે સહી ઉત્તર દિશા, એને ઈસ્ટ દિશાની ખબર છે, ઈસ્ટ વેસ્ટ ખબર છે, પણ ઉત્તર દક્ષિણ ખબર ન હોય. દાખલા તરીકે ભારે વરસાદ એટલે ખૂબ વરસાદ પડે, ભારે વરસાદ એટલે વજન વાળો વરસાદ જો સમજે તો આ તમારા બાળકની અર્થગ્રહણ શક્તિ નબળી છે. તો તમે વાલીએ નક્કી કરવાનું કે ભાઈ મારા બાળકને કયા ભાષામાં. ગુજરાતી વાળાને કઈ ઓપ્શન છે જ નહીં. ગુજરાતી વાળા તો ગુજરાતીમાં જ ફોર્મ ભરશે, પણ જે તે શહેરી કોટા વાળા બાળકો હશે એ મિત્રો આ ખાસ જોવે કે અંગ્રેજીમાં આપણે વિડીયો નથી આપતા, ગુજરાતીમાં વિડીયોથી ભણાવીએ છીએ, તો એ મુજબ તમે જોજો. ઓકે, ધોરણ 3, 4, 5 અને મિત્રો અહીંયા શહેરી, રૂરલ અને અર્બન. તો આ જો બાળક ગામડામાં આવતું હોય, હવે ગામડાની નિશાળ કઈ રીતે નક્કી કરવી એ બાબતનો પણ એક પ્રશ્ન તમને સમજાવી દે. ચલો, ગામડું કોને નક્કી કરવું? તમારા ભાષામાં ગામડું શું? હવે ઘણા એવું માને છે સરકારી શાળા અને પ્રાઇવેટ
મિત્રો એટલે ખાનગી શાળા. જો મિત્રો તમારું બાળક ખાનગી શાળામાં હોય કે સરકારી શાળામાં એને લેવા દેવા નથી નવોદયમાં. પણ હા, એ બંને શાળા છે, આ બંને શાળા કોઈ ગામડામાં આવતી હોય, હું બોલું છું ગામડામાં આવતી હોય તો એ રૂરલમાં ગણાય. એટલે હવે સરકારી અને પ્રાઇવેટ ખાનગી શાળા અને સરકારી શાળાના બાળકોને એવું બધું મનમાં કાઢી નાખો, કેમ કે નવોદયની અંદર જે મિત્રો 75% બાળકોનું એડમિશન મળે છે રૂરલ વાળા એટલે ગામડાના બાળકોને મળે છે. એટલે તમારું બાળક ભલે ગમે ધોરણમાં ગમે જગ્યાએ છે, ગામડામાં છે ઓકે, તાલુકા નહીં, નગરપાલિકામાં નહીં, મહાનગરપાલિકામાં નહીં, શહેરી વિસ્તારમાં ન આવે, શહેરી વિસ્તારની શાળા નહીં હોય તો એ ગામડામાં ગણાય. પછી પ્રાઇવેટમાં હશે કે સરકારીમાં હશે એ લેવા દેવા નથી. તમારે ખાનગીમાં ભણતું હોય પણ તમારી શાળા ગામડામાં આવતી હોય તો તમારે રૂરલ લખવાનું થશે, તમારે લખવાનું રૂરલ. સરકારી શાળા ગામડામાં હોય એને રૂરલ, ખાનગી શાળા હશે મિત્રો બેના કોટા સરખા છે, એવું સરકારીના અલગ ને ખાનગીના અલગ એવું નથી, બાળકો માટે બધું સરખું છે. હા, એને 75% બાળકો કેના લેવાના છે? ગામડાના. 75% એમાં 33% કન્યાને લેવાની, 33% દીકરીને જ ફરજિયાત એડમિશન મળશે. તો આ બધી બાબતો તમારે સ્પષ્ટતાથી સમજવાની છે. ઓકે, તો હવે ગામડા અને રૂરલ અર્બનમાં તમે નક્કી કરો. હવે તમારી શાળા ક્યાં આવે છે મને ન ખબર હોય, જે તે શાળાના પ્રિન્સિપલને પૂછી અર્બન અને રૂરલ શહેરી વિસ્તાર છે કે ગ્રામ્ય એ નક્કી કરો અને ભરો. અને 2000 વર્ષનું જોઈનિંગ વર્ષ કયું છે આ જે તે વખતે આવતો હોય એ શાળાને પૂછી અને તમે લખી નાખો છો. બ્લોકનું નામ લખવાનું છે, અભ્યાસ કરતા જિલ્લાનું નામ, આ નામ, પછી બાળકની છે, વાલીની છે, અને મિત્રો બાળકનો ફોટો અપલોડ કરવાનો થશે. બાળકનો ફોટો એ અમુક કેબીમાં આપ્યો છે, મેં મેસેજ તમને કર્યો છે. ઓકે, અને જાતિનું પ્રમાણપત્ર, જાતિનું પ્રમાણપત્ર, આ બે બાબતો તમારે અપલોડ કરવાની છે. હું બોલું છું પાછળથી નહીં, ફોર્મ ભરો ત્યારે આટલી વિગત તમારી પાસે જોઈએ. હવે ફોર્મ ભરીને પહોંચી ગયા, કાંઠે પહોંચી ગયા પછી જાતિનો દાખલો તો કે નથી, એમ નહીં ચાલે. જાતિના દાખલાની ઝેરોક્સ પહેલા કરી ફોલ્ડર બનાવી મૂકી દો અને તમારા ફોટો, બાળકનો 2 વસ્તુ જોશે, બીજું શાળાનું ફોર્મ નીકળી ગયું છે એટલે કાંઈ જરૂર છે નહીં. ઓકે, અને ફોર્મ ભરાય જાય એટલે રજીસ્ટ્રેશન નંબર આવે, નંબર તમે સાચવી રાખો. જ્યારે બાળકના ફોર્મનું 28/11 એક્ઝામ છે તો એના 15-20 દિવસ પહેલા હોલ ટિકિટ મેળવવા માટે એ રજીસ્ટ્રેશન નાખી બાળકની બર્થડેટ નાખશો એટલે તમને સીધું તમારા બાળકનો હોલ ટિકિટ જે પરીક્ષા દેવા માટેની રિસિપ્ટ છે મળી જશે. આટલી સિમ્પલ માહિતી છે નવોદય બાબતે. હવે ઘણા બધા બાળકોના વાલી મને કોલ કરે તો આ બાબતે મિત્રો તમે એને મેસેજ આપજો, મને ફોન ન કરાવો. અને જે અભ્યાસક્રમ બદલાણો છે એ પણ નવો અભ્યાસક્રમ અમુક ઘટાડો થઈ ગયો છે મિત્રો, અમુક ઘટાડો થયો છે, ઘટાડો થયો છે એ ચેપ્ટર આપણે બાદ કરી નાખશું. એ ખાસ લખી લેજો. ગણિતની અંદર મિત્રો ગુણોત્તર પ્રમાણ કાઢી નાખવાનું છે, લખી લેજો. ગુણોત્તર અને પ્રમાણ કાઢી નાખો. 9મું ચેપ્ટર હતું પ્રકરણ 9, પછી પ્રકરણ 11 સરાસરીને કાઢી નાખો. કોન્સેપ્ટ ખબર પડવી જોઈએ, એની સમજણ હોવી જોઈએ, સૂત્ર આવડી જાય ઓકે, બાકી આખો ડિટેલમાં ભણવાની જરૂર નથી. ટકાવારી કાઢી નાખો, ટકાવારી. બીજું 13મું નફો ખોટ જ કાઢી નાખો. ઓછો સમય છે, હવે સમયમાં સમજવા બેસીએ તો પૂરું થઈ જાય, 28 તારીખ આવી જાય ઓકે. અને 14મું ચેપ્ટર સાદું વ્યાજ મિત્રો, સાદું વ્યાજે નીકળી ગયું એટલે 1, 2, 3, 4, 5 ચેપ્ટર આખા નીકળી ગયા ગુણોત્તર પ્રમાણથી માંડી ઓકે. સરાસરી, નફો ખોટ, ટકાવારી, સાદું વ્યાજ 4-5 ચેપ્ટર કાઢી જ નાખો, એને લીટી જ ન મારો. સરાસરીનો એક કોન્સેપ્ટ ખાલી સમજી જવાનું કે આપેલી સંખ્યા આપે એની સંખ્યાની સરાસરી કેમ કાઢવી. સાદું ટકાવારીનો બેઝિક 5000ના 10%, તો 5000% ગુણ્યા છેદમાં 100, આ બેઝિક એને આપી દીધું નોલેજ. એના એક ડિટેલમાં એક પણ બાબત આપણે આપવાની થતી નથી. તો આ રીતે આપણે તૈયારી કરવાની છે. ઈવીએસ નું મિત્રો, ઈવીએસ મિત્રો, ઈવીએસ માટે જે આપણે તૈયારી કરીએ છીએ પર્યાવરણ માટે તો એના વિડીયો નિયમિત ગ્રુપમાં મૂકી દઈશું. તો વિડીયો બને તો શેર કરજો બધા મિત્રો સુધી. અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.